भक्ति प्रदीप जाली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोर हृदय मंदिरे मोर। निताई गुरु हरिबोल हरिबोल हरिबोल। राधे राधे। जय जगन्नाथ। जय गुरु। आज रही जो पवित्र भाववाणी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत भक्ति भावधारा भक्तिपूर्ण एक जुगान्तकारी सफल मनोरथ सफल समस्त मनस्कामना को परिपूर्ण करने निमंते श्री ठाकुर जो दिव्य भाववाणी आमे जहाँ को आलोचना करुचे विगत किछि दिन धरी। तो यही कथा गुड़िक मन भितर प्रश्न आसे ए ठाकुर अनुकूल चंद्र किए से कहीं मानव तनुरे आसिले ताकर उद्देश्य कौन थिला कौन से निजे को भगवान सजई करी से सिंहासन ऊपर बसिबा पई ना इष्टवृत्ति रो अर्घ्य नेबा पई। बहुत प्रकार कुत्सित कदाकार चिंताधारा को लेकर आमे माने समस्ते आज उपनीत। जो किछि जन भी दीक्षा नहीं से माने भी हे मुझे आउ दीक्षा करूनी नहीं दीक्षा नहीं छाड़ी साइले तमें धरी कौन तमें छाड़िल कौन थरे बुझी जावा दरकार। जेतबळे माँ कही दिए धन रे ये होउछि तो बाप आकु तो बाप बोली डाकिबो सेतबळे संतानटी जानी दिए ये होउछि मोर बापा। ताकू माँ डाक शिखेवा को पड़े नहीं कहीं ना से मार गर्भरे रही थाए पुणी बाहर को आसिया परे माँ सहित से मिसिकी रही थाए तार स्तन्यपान करई थाए माँ तार लालन पालन करई थाए ताकू जानिबा को पड़े नहीं ये मोर माँ बोली ताकू कहीं कुहे नहीं। ता मन भितर जिते झुंटी पड़े माँ लो बो लो कही दिए। आज दीक्षा नहीं करी आमे शिक्षा करुचे कौन ठाकुर आसी कहीं कौन पाई कि से अनुकूल चंद्र रूप में आसिले धराधाम को कौन केवल संध्या आ समय रे ठीक समय प्रेयर टाकू केवल शिखई देवा पाई ना सत्संग रे जाई 2 घंटा बसिकरी केमिति आमे रुटी डालमा खाइबा कि अरुआन्न डालमा खाइबा कि किए केतळे छुई देला मारा हेई गला मो ब्राह्मण संतान मते अन्य मान परसी देले मु खाइबी नै मु जणे ऋतिक मु जणे स्वस्थइनी केते केते जण स्वस्थइनी परा दीक्षा नै करी मद मांस रे बुड़ी की रहिच स्वस्थइनी सदाचार भीतर को जेते जीव जेते नीति नियम भीतर दे करी जेते जाओना कहीं कि जदि हृदय भीतर भल पाइबा नहीं ताहले किछि ही आसे नहीं। ठाकुर एठी आसिले भल पाइबार हृदय नहीं करी सही जो वृंदावन रे कृष्णचंद्र आज प्रेमर ठाकुर प्रेमर टाणे आसी थिले वृंदावन आउ से जे प्रेम कांगाल हरि न आसी के रही पारे। ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले ए जो मन आ प्राण भितरे निजे को से ठाकुर सजाई भक्त हवा पाई कि आसी नथिले तांको सिंहासन भितरे ऊपर बसई मंदिर मान तोले दी से मंदिर भितर तांकर मूर्ति को केवल पूजा करिया पास नथिले सी आसीथिले से मूर्ति भितर ही जीवंत भगवान को आनिबा पाई आम भितर जो मृत भावना अच्छी से मृत भावना को जागृत करी गढ़ी तोलिया पाई सही राधांकर नाम भितर देकरी आमर सही जड़ मन को बा जो इंद्रिय सोई पड़ी षष्ठ इंद्रिय कहले अत्युक्ति हेब ना जी कि भगवान चिंतन करिवारे 5 मन को प्रेरित करि थाए। ठाकुर आसिले जजन जाजन इष्टवृत्ति भीतर देकरी ही जाग्रत करी गड़े तोलिया से कुंडलिनी शक्ति गुड़िक भितर योग साधना भीतर देकरी ही जाऊचे कथा
ଏଇଠି ଗୀତା ଅଛି, ଏଇଠି ଭାଗବତ ଅଛି, ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଆଜି ଠାକୁର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଟପିକ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ପଇସାର ଅଭାବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ? ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, କେତେବେଳେ କୋମଳ ତ କେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ନୟନ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ହିଁ ଏତେ ଆଲୋକ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋକର ଅଭାବ ଅଛି? ଆମେ ଦୁନିଆ ଯାକ ଚକମ ଲାଇଟ ଲଗାଉଛେ, ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କେହି? ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ କରେଇ ଦଉଛେ, ଭୋଗ କରେଇ ଦଉଛେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ? ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ଆସିଛେ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ଅଛି, ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ, ରାମଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ, ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛେ, କିଛି ସମୟ ବସୁଛେ, ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଦରଦି ବେଦନାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦଉଛେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଟିକେ ଆରେ ଯେ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବିରାଜିତ, ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ସେ ତ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ କଣ ଆମର ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମର ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ଆସେ, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ସଂସାରେ ଅଟେ ବଳବନ୍ତା। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯାଏ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି କହିଲେ କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବା, ଆମେ ଯଦି କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବା। କହିବା ଆଉ କରିବାଟା ଯେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ, ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ପାଟି ବି ଖୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାର ଡାକ ଶୁଣିକିରି ଓ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୀତ ଆଉ କିଛି କଥା ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିତା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବା ତ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅନୁଚିତ, ମୁଁ ଶିବ ପୂଜା ଶିଖେଇବି। କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହେଇଛି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଆସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର ଗର୍ଭକୁ ନେଇକରି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ ଆମେ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେବା, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ? ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବସି ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବା? ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଦୋଷ କାହାକୁ ନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତଡ଼ ତଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ସେଇ ଭାମ୍ପିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନି, ଯଦି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାର ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ପଇଥିବ, ଅନ୍ୟ କଣ କହିବା ଆରେ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଅଛେ। ପଦ୍ମରୁ ବି ପଦ୍ମ ବି ସେଇ ପଙ୍କରୁ ଫୁଟିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରୁ ବି ହୀରା ବା ସେଇ ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ହୀରା ହିଁ ବାହାରିପାରେ। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚେରିକିରି ଆଜି ଆଲୋକର ଶିଖା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି
गुरु रूप रे केते केते साधु संत महापुरुष तार मध्यरु राम आसचंती, कृष्ण आसीचंती, समस्त देवादेवी माने भी अवतार नहीं आसंती। से अवतार मानक भितरु आमे तो एटा होची निजर चिंताधारा भावना भितर देइकरी से अवतार मानक भितर भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसीचंती। आज आसिले काहेकि ना से कोन निज गुरु रूप रे सजेइकरी बसेया पई ना आमे जेमति आम बापा को सम्मान दउचे सेतपई शिष्य माने गुरु को ही सम्मान देवा पई ताको सिंहासन रे बसेइकरी तांकर पूजा अर्चना करते कहीं ना गुरु भीतर ही सबु देवता ही विराजित होता। गोटे गाई भितर समस्त देवता माने विराजित होता, गोटे ब्राह्मण भितर समस्त देवता विराजित होता। ना ब्राह्मण किए ना ब्रह्म जाना दीदी सब ब्राह्मण। गाई को आम कहीं माथा रूप पूजा करुचे। जो ये किछि दिन तले गोटे वीडियो छाड़ी भागवत कथा पृथ्वी माता को के भाव में गाई रूप से दोहन कराई समस्त जीव जगत निस्तारित होता। ताले किए क्षीर किए पान कर पिला मानक माँ से गाई हूँ माँ। ये भाव में देखा गले ठाकुर जो आसिले मुख्य उद्देश्य थिला आमे जो जड़ मन आज चेतन करने प्रभु आसिले से नामटी को प्रदत्त करी से नाम तो सी भी पाई गुरु गुरु पाखर नामटा पर्याय क्रमे आसे आचार्य परंपरा भीतर दे आचार्य परंपरा सबु संप्रदाय भीतर अच्छी मन रखी कथा किसी लोक कहते किसी गुरु भाई कहते आचार्य परंपरा केवल ये अच्छी ना संपूर्ण भूल। समस्त गुरु परंपरा भीतर आचार्य परंपरा अच्छी। आचार्य मान होती जी आचरण सिद्ध हवा जे गुरु जी आचरण सिद्ध न होकर मिछि मिछिका गुरु साजे सिद्ध नय मंत्र देह मरे मारे करे आमको जी सत्पथर नहीं गला सी ही हूँ वास्तविक आचार्य। जी आमको कुपथ अन्याय भितर पेली नहीं गला सी आचार्य हो पारे नहीं। से कहाठार जन्म नहीं कहार संतान सेटा रखे ना आमर कर्म ही आमको सिद्ध कराई थाए। आम कर्म भीतर देकर आम जाऊे एटी क्या बड़ कह क्या छोट कह से सब नहीं। ठाकुर आसले आम भीतर से ठाकुरत्व जागृत करने से ठाकुरत्व जागृत करने मुख्य उद्देश्य हूँ राधांकर नाम कृष्णकर नाम भगवानकर नाम। कृष्ण को पुणी भल पाई तांकर भाव नहीं थिले कृष्णकर गुणगान करू करू प्रेमाश्रु होई पड़ता। अरे तार कथा से जदि सुने से तो पागल हो जाए रे। जगन्नाथ आमर जानी गीत गोविंद पाठ कर शुणी दि जाए श्री कृष्णकर लीला कथा भगवान गीत गोविंद शुणिक ही शुणती। आमर सब अभ्यास नहीं कि कान में खंडिया खंडिया मोबाइल टे कान में लगे गोटे भल गीत शुणा शुवा ठाकुर भी सेमती थाए। आ श्री ठाकुर आसी कीर्तन को भल पाती कीर्तन आय सदा हरि। महाप्रभु श्री चैतन्य आसी कीर्तन भीतर देकर महाप्रभु श्री चैतन्य कौन सी गोटे गुरु परंपरार नुह कहीं ना महाप्रभु श्री चैतन्य कौन शिष्य अच्छा नहांती कहीं ना जाची दे नाम संकीर्तन सर्वे नर पार रे आउ जाची दे नाम संकीर्तन सर्वनर पार। से नर भितर जीव अच्छा जंतु अच्छा वृक्षलता समस्ते अच्छा जगाई नाचे माधाई नाचे आउ निताई नाचे गौर नाचे। अरे कि सुंदर शोभा दिसे आउ निताई नाचे गौर नाचे। हरि नामे कि आनंद पुराण नाचई रे गछ नाचे पत्र नाचे पुराण नाचई रे। हे पिता हे स्वामी हे स्त्री पुत्र हे परम पिता राधा स्वामी
ଫୁଟି ଉଠ ଗୋ ତାହା ବିଫଳ ନୁହଁରେ ବଡ଼ ସୁଖ, ଡାକିନିଅ ଡାକିନିଅ। ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ନାରାୟଣ, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କଣ ଲାଗିଛି ସବୁ ଅସ୍ଥିର କରି ତୋଳେ। ମତେ ଧରି ପକାଇବ ହିଁ ଧର ତ ଭାଇ ବାଘଟାକୁ ବାବା, ତୁମର ଭେଳିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଭୟ ପାଏ। এই যে ছোট ছোট কথাକୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ନାରାୟଣ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ବା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲେଖ ମହିମା ବା ଅଲେଖ ବାବାମାନେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଆମର କଳିରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥାଉ। ସେ କେତେବେଳେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଜି କହିଗଲେ, ଠାକୁର ଯେ କି ଆମର ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ନା, ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ସାଜିବା ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଦିଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। 2-4 ଥର ହରି କହିଲେ ହିଁ ଠାକୁର 2-4 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରି କହେ ମୁଁ ଏକ ଅବତାର। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳି ଅଛି, ନିଜକୁ ଠାକୁର କହିକରି ବହୁତ ଲୋକ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କହିକରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁ କହିକରି ଭଣ୍ଡାମି କରେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଣ୍ଡାମି ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ କରି ଗଢ଼େଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ହିଁ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ହିଁ 2 ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି। ଆମର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି କାମନା, ବାସନା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ। କାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବି ନା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛି, ଆଜି ମୋର ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲେ କେବଳ ହଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବର ବାଣୀ ଦେଇଗଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ତୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ରହନା 2 ଦିନ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ସମୟ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଆଜି ଏଇ ସମୟ ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ନ ନେଇକରି ଘରେ ବସିବି, ଯଦି ତାର ଭଲ ହବାର ଥିବ ଭଲ ହବ, ସେମିତି କଣ ହୁଏ? ଆମ କର୍ମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ରହିବା ଦରକାର। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତା ଆମେ ପଢିବାନି, ଖାଲି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ କମେଣ୍ଟସ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତମ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଛ, ଏ ପଇସା କି ଠାକୁର, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା। କିଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛି ତ କିଏ ନଡିଆ ଦେଇଛି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଡିଆ ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ଦାସିଆ ନଡିଆ ଯୋଉ ବଢେଇଲା କାହା ହାତରେ ଦେଇଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ, ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିବେ ନା, ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଇକିରି କଣ ସେ ଲୀଳା ନା, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ବଢେଇ ନେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ନଡିଆଟା ଦବ, ନହେଲେ ଦବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଟପି ଆସିଲେଣି, ପଦାକୁ ଆସିଲେଣି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ପଡିଗଲା ଆରେ ହେଇ ଦାସିଆ ପରା ନଡିଆ ଦେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର। ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଭିଡ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଇଠି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ଦାସିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନଡିଆଟି ହାତ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏକ ହାତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆସୁଛି। ହାତ ଆସି ସେଇ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଭିତର ଦେଇକରି ସେଇ ପ୍ରେମର ବାରିଧାରାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଅଙ୍କୁର ଭିତରେ ସେଇ ଫଳ ରୂପୀ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ରୂପୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଗଢ଼େଇ ଜଗାଇ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ, ସୁପ୍ତ ମନକୁ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସନ୍ତି? ଠାକୁର ଆସନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଐରାମ ପରମହଂସ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଉଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନଥିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏଠି କହିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସାଧନ କର। ଯେତେବେଳେ ତୋର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ବ୍ୟତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥା ତୁ ନର୍କଗାମୀ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଭରସା ନାହିଁ କେତେବେଳେ। କିଛି ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। କିଏ କହିଲା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି? ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସବୁ ଜାଗା ଯଦି ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫେଲ କେମିତି ହୁଏ? ପିଲା ଫେଲ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଫେଲ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କଲେନି। କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ, ସ୍ୱଳ୍ପହାରୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ, ସ୍ୱନ ନିଦ୍ରା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ସେ କରିଥିଲା? କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା କ'ଣ? ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଇ ଫେରାଇ ଯାଉ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜପ କରୁଛେ। ଆଉ ଏ ସିନେମା ଗୀତରେ ମନ ଯେ ବଳିବ, ଏ ହରି ଭଜନକୁ ନାହିଁ, ସୁଧି ଜନେ ହରି ଭଜନକୁ ନାହିଁ। ଏ ମଲା ବେଳେ ବାବୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ, ଏ ମଲା ବେଳେ ବାବୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। କେତେବେଳେ? ମନ ହରି ଭଜନକୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହରି ଭଜନ ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ଅଜାମିଳ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲା, ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ। ଆଜି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର। ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଟିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଠାକୁର ଆସିଲେ କେବଳ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଚାହିଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ଆକାରରେ ଆମେ ପଠାଉଛେ, ପଇସା ଆକାରରେ ତମେ ନ ଦେଇପାର, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ ରହେ? ନା ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳମ୍, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମତେ ଦିଅ, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତ। ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ହିଁ ଯେଉଁ ମା ଜଣକ ଆସିଲେ କି ଠାକୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଯଦି କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା କି କ'ଣ 40 ଟଙ୍କା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ବସିକରି ଶୁଣିଲେ କିଛି ହବନି, ଯା ଯା ତୁରନ୍ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କେତେ ଜଣ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତାର ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ତାପରେ ସେ ଆଉ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ କହିଲେ ମଲା ପରେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହେ। ମଲା ପରେ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ? ନା ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ନେଉଛେ, ସେ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି?
ନା ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବମ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏନି ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଥାଏ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଦେଖାଯାଏନି ଛୁଇଁଦେଲେ ଲାଗେ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରନ୍ତି ସେ ନାମମୟ ଭିତର ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ନାମ କରେନି ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ନାହିଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ରୀତିକି ହେଇକରି ଯେ କୁକର୍ମ କରେ ସେ ରୀତିକି ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମିଛି ମିଛିକା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ହିଁ ହବ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛି ମିଛିକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ମିଛି ମିଛିକା ହେଇଥିବି ଯିଏ ବି ଏନି ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ ସତରେ ରହୁଥିବା ସତନାମ ନେଉଥିବା ତାହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ମୁନି ଋଷିମାନେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା କାହିଁକି ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ହୋମାନଳ ଖଣ୍ଡ ଶିଖା ଦଗ୍ଧ କରୁ କଳୁଷ ବ୍ୟଥା ଭରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ମତ୍ୟ ହେଉ ଅମରାବତୀ ତାର ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କଥା କହିଲେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ପାରି କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଭବସାଗର କରିବା ପାରି ହେ ହରି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟଥା ହାରି ହେ ହରି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ଆସିଲେ ସେଇ ହରିଙ୍କର ନାମଟାକୁ ସେଇ ସଦମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟାକୁ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନାମମୟ ରାଧାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ନାମମୟକୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରେରିତ କରେଇଲେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁ ରୂପର ଅବତାର ନେଇକି। ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଠାକୁର ଗୁରୁ ରୂପରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବର ଜିନିଷ ବାସ୍ତବତାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହିଟିକୁ ଯେଉଁଠିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଟି ଦେଖିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁକି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି କମି ଆସେ। ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଠାକୁର ୟା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଶୁଣୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ଭିତର କଥା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଜଣ ବି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ କଥା ଆଗକୁ ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ କଥା ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ, ନିଜକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଭାବ ସହକାରେ ନେଇପାରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀର କଥାଟିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ବାପା ଜେଜେବାପା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଶିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ ରସଗୋଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ବିଷୟାସକ୍ତ ମଣିଷ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ବି କାମନା ବାସନା କ୍ରୋଧ ବି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ବି ପରଶୁରାମ ବି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ। କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ବି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବ ଅଛି। କଥା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ଜେଜେବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କେବେ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବ ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଭିଶାପ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥାଏ। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ 4ଟା ଜିନିଷ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପତ୍ର ମାନେ କରପତ୍ର, ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସେବା ନା, ଠାକୁର କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିବା, ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ, ଜୀବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଅଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକରି ଚଳିପାରୁଛେ, ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଏଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କୁହା ନୀତି ନିୟମ ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ଚଳିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲାଗେ ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣ କହନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତମକୁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ତ ଠିକ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ନା ଭାଇ, ପାଗଳ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁନ ଟିକେ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ମକରନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଡ଼ ଭରତ ବି ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ପାଗଳାମି ନ ହେବି, ମୋର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମତେ ଛନ୍ଦିଦେବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କହିଲେ ବାଃ, ବଢିଆ ଉପାୟଟେ କରିଛ। ଭଗବାନ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ କଣ କରୁଛି। ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପଥରେ ଯିବି? ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାଧେ 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 ଜପ କରୁଛି, କୌଣସି କଥାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କରୁନି, କର୍ମ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ। ପାଗଳ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଗଳ। କିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ, କିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ପାଗଳ, କିଏ ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ, କିଏ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପାଗଳ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପାଗଳ। ଆଉ ପାଗଳ କଲାରେ ହରି ନାମେ କି ଆନନ୍ଦ, ପାଗଳ କଲାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ ଏଭଳି କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାहे ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବେ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ କୋଉ ଟପିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।